ने किहड़ा आम आदमी पार्टी का जिहड़ा लेटेस्ट सर्वे आया उन्हां दी हिमाचल विच 0 सीट है। जिहड़ा गुजरात विच रोज़मर्रा केजरीवाल साहब जा रहे हैं, भगवंत मान जा रहे हैं, उन्हां दी उत्थे 1 तो 2 सीटां वा। बीजेपी जिहड़ी अज राज कर रही है विद वास्ट मैजोरिटी, ये 1984 में सिर्फ 2 मैंबर सी पार्लीमेंट दे विच। ये जिहड़ा क्लेम करदे ना कि असीं इन्नियां नौकरियां दे दित्तियां, हाले गलत है। हाँ, इन्होंने सिर्फ 100 यूनिट बिजली होर मुफ्त की, 200 यूनिट पहला मिलती सी, 100 यूनिट बिजली होर मुफ्त, पर ये मुकाबले तो उजाड़ा कितना किया साडा। 200 यूनिट 300 यूनिट इत्थे फ्री दी है, तो इश्तिहार छप रहा वा गुजरात में, सैकड़े करोड़ साडा इश्तिहारबाजी ते इन्होंने बर्बाद करता। ये बेसिकली इश्तिहारां दी सरकार ही गिनी जा रही है। वोट भावां ए नूं पाईए ते भावां बी नूं पाईए, इट इज़ अ वोट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कांग्रेस। जिहड़ा भी प्रेजिडेंट इत्थे बनेगा, घट्टो घट्ट एक इलैक्टेड प्रेजिडेंट की हैसियत नाल वो काम करेगा और पार्टी आने वाले समय में डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगी। कांग्रेस के नैशनल प्रधान के इलैक्शन हो रहे हैं और वोटा पाने के लिए जो डेलीगेट्स ने वो पहुंच रहे। सुखपाल सिंह खैरा मेरे नाम मौजूद ने। खैरा साहब, ये चोण हो रहे हैं प्रधान के, किन्ना क बदलाव समझते हो पार्टी के होंदा है, क्योंकि नैशनल लैवल पर पार्टी कितने ना कितने विरोधी धिर की भूमिका निभाती है। देखो, पहली गल तो यह है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके नाल इलैक्शन हो रही है। मैं आप वोट पा के आया हूँ, सीक्रेट बैलेट है और सारे जिहड़े वोटर्स ने उन्होंने बिना किसी प्रैशर तो अपनी कॉन्शियस नाल अपनी मर्जी के हिसाब नाल वोट पा रहे हैं सारे। और असी वोट भावां ए नूं पाईए तो भावां बी नूं पाईए, इट इज़ अ वोट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कांग्रेस। और इलैक्टेड प्रोसैस थोड़ियां जमातां ने जिहड़ियां इस तरह नाल इन्नी फेयरनैस नाल कोई इलैक्शन करवाउंदियां होणगियां, भावां कि साडी इलैक्शन 20-21 साल बाद हो रही है, बट इलैक्शन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर है। इस तरह दे नाल करन नाल की हुंदा वा कि डेमोक्रेटिक तरीके नाल पार्टी च इनर डेमोक्रेसी मजबूत हुंदी है और पार्टी एक अच्छे कदम, एक अच्छे चेंज वाल नूं मूव कर रही है। ये मूव लगता है कि कितने सही कर रही है, क्योंकि जिस तरीके के नाल पुराने साथी जेकर कांग्रेस छड्ड के गए ने, वो कई सवाल चकते सी प्रधानगी के उपर कि ये प्रधान दे जो भी कुछ नक थले हुंदा, इन्होंने पता नहीं कुछ हुंदा और एक्शन जिहड़ा नहीं लिता जांदा। सामने वोटर हां, मैं आफ्टर ऑल आई एम MLA ऑल्सो, मैं एक डेलीगेट भी हाँ। मैनू किसी ने ये नहीं कहा कि तुसीं किसी व्यक्ति विशेष नूं पाउणी। हुण जिहड़े पार्टी छड्ड के चले जांदे ने फिर इदां दी गल्लां इल्जाम ला सकदे ने, पर मैं अज दी इलैक्शन मुतालिक तुहानूं मैं कह रहा कि बिल्कुल बिना किसी प्रैशर तो, बिना किसी दबाव तो इलैक्शन असी होण जा रही है। और मैं समझदा कि जिहड़ा भी प्रेजिडेंट इत्थे बनेगा, घट्टो घट्ट एक इलैक्टेड प्रेजिडेंट की हैसियत नाल वो काम करेगा और पार्टी आने वाले समय में डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगी। प्रभाव की लगता है क्यों की पेगा कि जिस तरीके के नाल छड़ के पार्टीज जिहड़ियां ने वो जा रहे हैं, जिन्हें पुराने लीडर ने उन्होंने तो कितना लगता है कि नवे प्रधान की जिहड़ा प्रभाव पेगा कि वो ना जान और ये छवि जिहड़ी कांग्रेस की बनाई जा रही, क्योंकि कहीए कि चोणां दे विच ते गिनती से भी नहीं लिता जाता। पंजाबी भाषा के कहीए जो चोणिया सियासीदानां नूं पुछया जाता है तो कहते कांग्रेस बड़ी लाइटली है, विरोधी धिर की भूमिका तो हुण कहते आम आदमी पार्टी निभा रही है। नहीं, किहड़ा आम आदमी पार्टी का जिहड़ा लेटेस्ट सर्वे आया उन्हां दी हिमाचल विच 0 सीट है। जिहड़ा गुजरात विच रोज़मर्रा केजरीवाल साहब जा रहे हैं, भगवंत मान जा रहे हैं, उन्हां दी उत्थे 1 तो 2 सीटां वा। So how can they compare, even think of comparing आम आदमी पार्टी विद कांग्रेस? कांग्रेस सारे देश में ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ समय च साडियां कुछ स्टेटां साडे तो खुशियां ने, पर ये जिहड़ा चोण प्रक्रिया वा डेमोक्रेसी आ, ये समय नाल एक स्थिर थोड़ो चीज़ हैगी है कि पक्का ही हो गया जी काम, कोई सीमेंट लग गया वा। ये सिचुएशनस बदलदियां रहिंदियां। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बीजेपी जिहड़ी अज राज कर रही है विद वास्ट मैजोरिटी, ये 1984 में सिर्फ 2 मैंबर सी पार्लीमेंट दे विच। सो जिहड़े फॉर्च्यून्स ने बदलण लगे कोई समा नहीं लगता। और वैसे जिहड़ा बीजेपी की धर्म की राजनीति है वो चल गई 8-9 साल। हुण तुसीं देखो महंगाई का कितना जोर पिया। अज हंगर इंडैक्स आया साडा शायद 107वां नंबर है देशों के। भुखमरी की हालत साडे देश की हालात की है। तुसीं नौकरियां कहियां सी 2 करोड़, वो नहीं नौकरी दे सके। जिहड़ी इन्फ्लेशन आ, गैस सिलेंडर, रोज़मर्रा दियां खाण पीण दियां चीज़ां, पेट्रोल डीजल कित्थे पहुंचियां होईयां ने। किसान करजे च ने, खेत मजदूर करजेई आ, आत्महत्या कर रहे हैं। सो मेरा अपना मनना कि 2024 विच अगर थोड़ी जी ओपोजिशन इकट्ठी हुंदी, यूनाइट हुंदी है, तो वी स्टैंड अ फेयर चांस। बिकॉज सारा मीडिया कंट्रोल्ड एट द नैशनल लेवल।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੇਲਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹੈ। ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਗਏ, ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਗੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? EMPLOYEES ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ EMPLOYMENT ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ SS ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮੁਫਤ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 25,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਤਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ 12-13 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਲੋਟ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੌਂਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਅੱਛੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੂਟਸ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਸੜਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨੇ ABCD ਸਭ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਟ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿਹੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਿੰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੀ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6% ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ CBI ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਜੂਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਲਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਫਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਫਰਾਡ ਆ, ਆਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਲॉज ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ L1 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਫੋਰਨ ਲਿਕਰ ਹਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀ? ਆਪੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਵਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਮ ਕੱਸੂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਕਾਫੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਨੰਦਾ ਸਿੰਘ